안녕하세요. 이제 4과 수업 시작해 보도록 하겠습니다. EBS고요. 잘 따라오시기 바랍니다. 자, 다음 글의 제목으로 적절한 것은 이거 이제 한번 얘기를 해보는 건데요. 자, 볼게요. Urban place. Since urban places are generally larger than rural places 해가지고, 자, 어쨌든 도시 지역이 뭐예요? 일반적으로 rural place라고 해가지고 시골 지역보다 더 크기 때문에 라고 해석해 주셔야 돼요. 때문에, 잠시만요. 때문에 at some point 어느 부분에서는 있잖아요. along the population size scale, 어쨌든 그런 인구의 그런 크기 스케일에서는 it should be possible, 뭐가 가능하냐면 이승은 가주어겠죠. to 부정사 to decide when the village become a town, 언제 마을이 타운이 되는지 결정하는 게 가능하다라는 겁니다. 자, in practice, 실질적으로 있잖아요. This urban population, 이러한 그런 도시의 인구는 도시의 인구의 threshold는 뭐예요? 어떤 그런 경계라는 거죠. 경계는 varies, 다양합니다. over time and space, 뭐예요? 시간과 그런 장소에 따라서. in Sweden, 스웨덴에서는요, any settlement with more than 이 정도의 그런 주민을 갖고 있는 그런 마을은요, is class에서 어떻게 분류가 되냐면요, urban이라고 이제 그 계급이 분류가 된대요. In the national census를 가지고 국가 이제 통계적으로. 자, 반면에 있잖아요. USA에서는 the population minimum for urban status. 자, urban 그 도시 지역의 그런 유치를 위한 그 최소의 minimum 그런 population은 이 정도라고 얘기하고 있습니다. 스위tzerland에서는 이 정도라고 얘기를 하고 있고요. rising to 스위스에서는 이 정도 되고요. 그리고 그것은 rising to 이 정도까지 올라간다라고 얘기하고 있습니다. 어디에서? 재팬에서. 자, 그 다음 계속 갑니다. 자, such diversity reflect social context. 그래서 이러한 다양성은 있잖아요. 사회적 뭐예요? 배경을 갖다가 reflect, 보여줍니다라고 얘기를 하고 있죠. Given the spare distribution of settlement in many areas of Sweden, a threshold of 200 may be appropriate, whereas in a densely settled country such as Japan, virtually all settlement would exceed such a low urban threshold population이라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 볼게요. 기분, 고려했을 때, 여기서 기분은 고려하면이라고 해석하시면 되겠고요. 고려하면, sparse distribution of settlement in many areas of Sweden. 스웨덴에 있잖아요. 많은 지역에 뭡니까? settlement, 정착이죠. 근데 정착이 어떠한 분포를 보이고 있는 거예요? sparse, 널리 퍼져 있는 그런 분포를 보이고 있다라면은 threshold, 이 정도의 그런 경계라는 것은 may be appropriate, 적당할 겁니다. 반면에 in a densely settled countries, 아주 집약적으로 이렇게 거주된 그런 국가, such as 일본 같은 국가는 실질적으로 all settlement, 뭐예요? 모든 그런 그 정착수가 would exceed such a lower urban threshold population, 그 같은 낮은 urban, 도시의 그런 경계 population을 가뿐히 넘는다라고 얘기하고 있습니다. 자, 6번 갈게요. If not made explicit, 명백하게 만들지 않는다면 this difference, 이러한 차이점은 may complicate international comparison 해가지고 국제적인 그런 비교를 갖다가 더 어렵게 만들 것입니다 라고 얘기하고 있습니다. 자, exercise 3 가겠습니다. 자, Asian energy use. 자, 아시아의 그런 에너지 사용은 is expected, 어떻게 예상되어지냐면요, 확대될 거래요. 아주 어마어마하게. 21세기가 progress, 21세기가 이제 나아가면서 진보하면서, 자, 22년까지는 Asian energy consumption, 아시아의 그런 에너지 소비가 is projected, 어떻게 예상이 되냐면요, 어떻게 예상이 되냐면 to account for over, 이 정도의 그 글로벌 전체적인 에너지 유수의 3분의 1 정도를 갖다가 차지할 걸로 예상이 된다는 겁니다. 자, rivaling, rivaling that of North America and Europe and likely result in a large increase in an already substantial dependence on imported energy라고 얘기하고 있습니다. rivaling이라서 어디에 필적을 해서? 대디아에 필적을 해서. 자, 대디아가 아니죠. 자, 무엇에 필적한 거예요? That of America, 북미와 그리고 유럽 국가들의 그런 소비와 비교를 해서 그렇다라는 거죠. 그리고 likely result in, 그리고 어떠한 결과가 날 경향이 있냐면요, large increase, 아주 어마어마한 결과라는 이제 어마어마한 그 인상이라는 결과가 나올 수 있다라는 거죠. In an already substantial
dependence 해가지고 이미 뭐예요? 이미 상당 부분 의존해 있는, 뭐에 의존해요? imported energy, 수입된 에너지의 상당 부분 의존해 있는 그 상태에서 더 큰 결과가 예상이 된다라는 겁니다. 자, 그 다음 갑니다. 자, 3번 갈게요. More than half of the future growth in energy demand in Asia. 자, 아시아에서 그냥 에너지 의존에서 미래 성장의 그런 절반 이상이 is expected, 뭐라고 예상되냐면요, to come from the transportation sector 해가지고 그런 그 대중교통 그런 분야에서 이렇게 유발될 거라고 생각을 하고 있습니다. Where 그 분야는 barring technical breakthrough, 그래요. 그런 기술적인 그런 어떤 breakthrough, 돌파구 없이는, barring은 없다면이에요. 없다면, 자, increase reliance, 어떠한 걸 갖다가 증가시킬 거냐면 의존도를 증가시킬 거래요. 어디에다가? 원유와 그리고 crude oil product, 그 원유 생산품의 죄송합니다. 죄송해요. increased가 동사로 하시면 안 되겠다. 자, 요걸 갖다가 우리가 분사구문처럼 해석을 해야 될 거예요. 따라서 그런 기술적인 그런 breakthrough, 어떤 성공, 발전이 없다라면은, increase를 과거 분사로서 뒤에는 reliance를 꾸며준다고 생각하시면 돼요. 따라서 증가된 어떤 의존도죠. 뭐에 대해서? 이런 거에 대한 증가된 의존도는 will be unavoidable 해가지고 뭐예요? unavoidable 해가지고 피할 수 없을 것입니다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, per capita income growth in developing countries, particularly such as China, Malaysia, Thailand, India, Indonesia라고 얘기하고 있습니다. 자, 1인당 수입이죠. 수입의 그런 성장이죠. 어디에서? 그런 개발도상국이죠. 어디 같은? 특별히 such as China, Malaysia, Thailand, India, 인도네시아 같은 이런 국가의 그런 수입 증가는 will account for, 어떠한 걸 갖다가 설명할 수 있냐면요, on increasing population of energy demand, 뭐예요? 증가하는 그런 population이 아니라 증가하는 proportion 해가지고 어떠한 정도죠. energy demand, 그 에너지 요구의 그런 증가하는 정도를 갖다 설명할 수 있습니다. by, 뭐 하는 것에 의해서? encouraging on increase of automobile ownership 해가지고 뭘 갖다가 장려한대요. 그런 자동차 소유권을 갖다가 장려함으로써 이런 게 그 에너지 의존도가 높아지는 것을 갖다가 설명할 수 있다는 겁니다. 그리고 with it, 그거 가지고 corresponding rise in motor fuel demand라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 그거와 함께 이제 뭐가 나타나고 있냐면요, 잠시만요, 살짝 지울게요. 자, 볼게요. corresponding rise, 그래, 동시에 일어나는, 그거와 연합해가지고 일어나는 그런 rise는 또 뭐가 있냐면요, in motor fuel demand, 그래서 그 자동차 연료 그런 이제 그 요구량도 역시 증가하고 있다라는 겁니다. 자, 그 다음 가겠습니다. exercise 4입니다. 자, Mills suggest imagining extreme change as a method and stimulating thinking 이라고 얘기하고 있습니다. 밀스는 suggest 제안했습니다. imagine, 상상하라고. 엄청난 변화를 as 뭐로써? method, 방법으로서. 뭐 하는 방법이요? stimulating thinking, 어떠한 생각을 갖다가 자극하는 그런 방법으로서 생각을 하라 그랬어요. 자, if something is small, 만약에 어떤 것이 작다라면은 imagine, 상상하라 그랬어요. 그것을 to be enormous, 크다라고. 그리고 ask, 질문해요. What difference might that make? 자, 만약에 그렇게 크게 된다면 그것이 무슨 차이를 만들까라고요. If something is pervasive, 어떤 게 굉장히 만연해 있다라면은 think about, 생각을 해보세요. What things would be like if it were not. 그것이 그렇지 않다라면 어떤 일이 일어날까 생각을 해보라는 겁니다. An example of this, 이것에 대한 예는 is the research on globalization in the field of geography라고 얘기하고 있습니다. 이것에 대한 예는 뭐예요? globalization, 세계화의 그런 research, 연구입니다. 어디에서 한 연구예요? in the field of geography, 그런 지질, 그런 지리학에 대한
지리학이라는 이제 분야, 그리고 anthropology, 인류학이라는 분야, 그리고 political science, 뭐예요? 정치과학, 그리고 경제라는 분야에서의 그런 분야에서 세계화를 기반으로 한 research다라고 얘기하고 있습니다. 이것의 근반, 이것의 예는, 자, 이것은 뭐예요? 앞에 얘기한 거겠죠? 자, 그 다음 거 가보도록 하겠습니다. Theories in this discipline, 어떠한 이러한 설명에서, 이러한 분야에서의 theorists, 뭐예요? 이론주의자들은 think, 생각합니다. about, how, 어떻게, 무엇에 대해서, how, 어떻게 processes operating at a global level. 자, 볼게요. 세계적 레벨에서 operating, 작용하는 그런 process, 과정들은 might be mirrored, 어떻게 mirror 될 수가 있다라는 겁니다. mirror이라는 건 뭐야? 반사되는 거죠. 반사되다, 비추다, 반영하다. 자, at a local level, 어떻게 반영할 수 있다라는 거예요? 그런 local level, 그런 지역 레벨에서도 반영을 할 수 있습니다. as well as, 뿐만 아니라 how the process operating at local level, 그 local level, 그런 지역 레벨에서 어떻게 작용하는지는 might be generalized, 아마도 일반화될 수가 있습니다. 혹은 altered, 변형이 될 수가 있습니다. 만약에 they are moved, 그들이 이동을 한다면 뭐로? 글로벌 레벨로. 자, for example, if we think about the effect, 우리가 만약에 어떠한 효과를 생각을 한다라면, 그리고 challenge, 어떠한 그런 challenge, 어떠한 어려움이죠. 무엇의 어려움이에요? unionizing workers at the local level, local level에서 그런 결합을 한다는 거죠. 일꾼들을 갖다가 유니온, 그 단체화하고 그런 뭐예요? 노동조합에 가입시키는 것에 대한 그런 challenge, 어려움과 그리고 효과, 그 역량에 대해서 생각을 해본다라면은, 자, 볼게요. What would happen? 무슨 일이 일어날까요? If we try to unionize workers at global level, 우리가 만약에 전 세계적인 수준으로 일꾼들을 갖다가 다 노동조합에 가입을 시킨다면 무슨 일이 일어날까요? 라고 얘기를 하고 있죠. 따라서 처음에 얘기한 거는 뭐냐면, 다시 한번 보시면은 small thing, 만약에 조그만한 것이 조그마다면 그거 갖다가 크다라고 상상해봐라. 그러면 무슨 일이 일어날까라고 얘기를 하고 있죠. 그리고 2번 다시 설명해보면 something is pervasive, 어떤 것이 만연해 있다면 think about things, thinks about what things would be like if it were not. 만약에 그것이 만연해 있지만 그것이 만연해 있지 않다라면은 그것이 어떻게 일어날지를 생각해봐라. 즉 무슨 말이냐면은 현재와 약간 반대로 생각하거나 지금 이걸 갖다가 확대해서 생각해보라는 거죠. 지역에서 어디로 가는 것처럼, 지역에서 지구로 이제 전 세계로 가는 것처럼. 이해되시겠습니까? 자, 그 다음 거 볼게요. How might thinking in such term, 이런 같은 방법으로 하는 thinking, 생각이 alter, 어떻게 바꿀까요? Our theories, 우리의 이론과 그리고 thinking을 about 뭐에 대해서 unionizing at the local level, 그 지역 레벨에서 그런 노동조합에 가입시키는 것에 대해서 어떻게 생각을 바꿀까요? 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, exercise 5 가겠습니다. 죄송합니다. 넘어갔네요. 자, exercise 5 갑니다. 자, 가겠습니다. 자, modern American society differ from traditional society in number, source and claimed function of toy. 자, 현대의 그런 미국 사회는 있잖아요. 다르대요. 뭐로부터 달라요? traditional society, 뭐예요? 그럼 과거의 사회랑 다르다라는 거예요. 뭐에서? 수에서, 그런 어떠한 source, 원천에서, 그리고 뭐예요? 주장된 그런 function, 기능에서, 누구의? 그런 토이의. 이해되시겠습니까? 토이의 이런 분야에서 다르다라는 겁니다. 이해되시겠죠? 과거와 현재가. American toy manufacturers, 그 미국 그 장난감 그 제조사들은 heavily, 어마어마하게 promote, 뭐예요? 어떠한 걸 갖다가 증진시킵니다. so-called, 흔히 불리는 educational toy라는 거죠. 교육적 장난감. to, 뭐 하기 위한? to foster, 자, 뭘 갖다가 장려하고 키우기 위한, 뭘 키우고 장려하는 거예요? 흔히 불리는 creative play라는 거, 창조적인 플레이. American parents, 미국 그런 부모들은 are taught, 교육된, 가르쳐진대요. to believe, 믿으라고. that they are manufactured store-bought toy, 뭐예요? 제조된 그런
그런 가게에서 사지는 그런 장난감은 are important, 중요하다고. to, 뭐에 중요합니까? development of their children, 아이들의 그런 발달에 중요하다고. in contrast, 그거랑 대조해서 traditional society, 그런 전통적인 그런 사회들은 have few, 약간 혹은 no toys, 뭐예요? 장난감이 없었대요. 그리고 any toys that do exist, 뭐예요? 존재하는 모든 그 어떠한 토이들은 are made, 만들어진대요. by, 뭐에 의해서? 아이들 그 스스로 만들어지고요. 그리고 아이들의 부모에 의해서 만들어진다라고 얘기를 하고 있습니다. 5번 갑니다. An American friend who spent his childhood in rural Kenya라고 얘기하고 있습니다. 자, 볼게요. 미국 친구인데요. 걔는 있잖아요. 어린 시절을 갖다 어디서 보냈냐면은 그 시골 케냐 지역에서 보냈다라는 거예요. 얘는 told me, 나에게 얘기했대요. 뭐라고 얘기했냐면 some of his Kenyan friend, 그리고 그의 케냐 프렌드 중에 몇몇은 were very inventive, 굉장히 발명가적이래요. 그리고 use, 사용한대요. stick과 string, 뭐예요? 그런 스틱, 그 막대기와 그리고 끈을 갖다가 사용한다라는 거죠. 이해되시겠습니까? To build, 뭘 만들기 위해서? Their own small car, 그들의 작은 차를 만들기 위해서 뭘 갖고 있는? Wheel and axle 해가지고 바퀴와 그리고 axle, 축을 갖고 있는. 자, 6번 가겠습니다. When he returned as teenager to the United States. 자, 그가 미국에 돌아왔대요. 뭐로써? 티네이저, 10대로서 미국에 돌아왔을 때, 그리고 보았다라는 거죠. 무엇을? 미국 애들이 뭐예요? 요거 플레이죠. 와치가 뭡니까? 지각동사니까 투부정사 쓸 수 없어요. 따라서 아이들이 플레이하는 걸 보았을 때 with their basic ready-made store-bought toy, 그들의 뭐예요? with their, 플라스틱이죠. 베이직이 아니라 플라스틱으로 쉽게 만들어진 가게에서 살 수 있는 토이를 갖다 가지고 노는 걸 보았을 때 he gained the impression, 그는 어떠한 인상을 받았냐면요. 자, 그 인상은 that이죠. that, which죠. which American, 위치 아니네요. 대시입니다. 동격으로서 American children are less creative. 미국 아이들이 있잖아요. 덜 창조적이래요. than 뭐보다? 케냐 아이들보다 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 이제 6번 갑니다. In the early 20th century, 초기 20세기에서는 farmers in Florida, 플로리다에 있는 농부들은 would ripen citrus에서 귤을 갖다가 숙성을 시켰대요. In shed, 어떠한 그런 저장고에서 it is by 케로신이라는 것에 의해서 이제 열을 가해진이라는 뜻이죠. 헛과 무슨 저장고 이렇게 됩니다. shed는. 자, these farmers were sure, 이 농부들은 확실했어요. 무엇을 확실했냐면은 the heat, 그 heat이 include the ripening, 뭘 포함할 거냐면은 익히는 거, 그것을 갖다 과일이 익게 하는 거. 그리고 물론 their conclusion, 그들의 결론은 sound logical, 굉장히 이성적으로 논리적으로 들렸습니다. You can imagine their dismay, 당신은 아마 상상할 수 있을 거예요. 그들의 불운을. 그런 다음에 when they plugged in some electrical heater, 자, 그들이 그런 전기 히터를 갖다가 plug in, 사용했을 때, 자, near the citrus, 그 감귤 근처에서, 그리고 found that, 그들은 어떠한 걸 찾았냐면요, fruit didn't cooperate at all, 그 과일들은 전혀 협동하지 않았다라는 거예요. 즉 익지 않았다라는 거죠. So 그래서 if it wasn't the heat, 만약에 열이 아니었다면 could the ripening magic be coming from kerosene? 자, 그렇다면은 과일을 익히는 것은 coming from 뭐로부터 왔냐라는 거라면은 케로신으로 왔을까요? 라고 얘기를 하고 있죠. It turned out that it was. 그것은 어떻게 결론이 났냐면요. that이라고 결론이 났다라는 거. It was. 진짜 그렇다고요. 1924년에 과학자들은 demonstrate, 뭘 증명했는데요. 케로신 스모크, 케로신에서 나오는 그런 연기가 contain, 포함한다라는 거죠. minute, 아주 미세한 양의 molecule, 어떤 분자를 포함하고 있다라는 거예요. 뭐라고 불리는? ethylene,이라고 불리는, 그리고 또 어떠한 것을 갖다가 보여주냐면요. 여기 있는 that은 demonstrate 다음에 that, 그 다음에 that이죠. 자, treating any fruit with pure ethylene gas. 이 ethylene, 순수한 이 ethylene gas 갖다가 그 과일을 갖다가 다루는 것은 is enough, 충분하대요. to induce ripening. 그럼 뭡니까? induce는 어떤 걸 포함하는 거죠. 그래서 익히는 것을 갖다 포함하게 충분한다. 즉 익히게 한다라는 거죠. 자, the lemon he studied. 그가 연구한 레몬은 were so sensitive, 너무나 민감하대요. ethylene에. 그래서
내 결과죠. They could respond. 그들은 뭐예요? 응답할 수 있다라는 거예요. A tiny amount of in air. 공기 중에 있는 아주 적은 양에도 반응할 수 있다는 겁니다. At any ratio. 그 at a ratio. 어떤 정도의 비율을 갖고 있는 아주 적은 양이에요. 이 정도분의 이 정도를 갖고 있는. 이해되시겠습니까? 100 billion 분의 1 정도의 뭡니까? 그런 뭐예요? 비율을 갖고 있는 그런 적은 양이라는 거죠. We smell the smoke. 우리는 그런 연기 냄새를 맡습니다. From neighbor's barbecue. 그럼 이웃의 바베큐로부터. 그리고 we 뭐예요? salivate죠. 우리는 침을 흘립니다. The plant detect same ethylene in the air. 그래, 자 볼게요. 식물들은 똑같이 탐지합니다. 그 약간의 그런 ethylene을 갖다가 in the air, 공기 중에. 그리고 it translate this smell. 그들은 이 그 냄새를 갖다가 translate, 어떻게 번역을 한다는 거, 어떻게 바꾼다라는 거죠. 어떻게 바꾸냐면은 translate into죠. 어디로 translate into B니까 into가 쓰여야 되겠죠. 어디로 바꾸냐면 rapidly ripening 해가지고 빨리 익는 것으로 그 냄새를 갖다가 이렇게 그 번역한다는 거, 저희가 인지로 생각을 한다는 거죠. 자, 따라서 4과 설명 다 했고요. 5과 6과 이제 이어서 설명하겠습니다. 자, 수고하셨어요.